Hi friends, welcome to Sri Vidya Study Circle. Yeah, yes, we are learning, we are discussing that Polyset previous exam questions, Polyset and RJC, Residential Junior Colleges for Andhra Pradesh and Telangana students, right? See, next question, the 30th question is, see my dear questions, read the question. In a triangle ABC, XY is parallel to BC, AX is to XB is equal to 2 is to 1. Then triangle AXY is to triangle ABC is equal to what? There is no diagram. He didn't give any diagram. Okay, na? Here, that question is, first of all, we should draw the triangle ABC. You can write. By observing this question, some students will keep the direct answer 4 is to 1 because 2 square 4 and 1 square 1. Actually, we know the basic knowledge, that is ratios. Anduke I am telling my dear students, daily 1 hour read the concept, all subjects I told, all subjects. 5 minutes ఒక్కొక్క చాప్టర్ అని చెప్పాను ఫ్రెండ్స్. మరి చదువుతున్నారో లేదో, చదివితే ఇవి ఈజీ అయిపోతాయి. చూడండి, ఇది కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే వెరీ ఈజీ. అసలు డయాగ్రామ్ ఏమి అసలు సి యాక్చువల్లీ ఏఎక్స్ ఈజ్ టు ఎక్స్బి, బట్ ratios of the areas of these two triangles is equal to squares of the ratios of any two corresponding sides. That is the condition, the formula. But so that these areas కావాలంటే corresponding sides ratios స్క్వేర్ చేస్తే అదే ఆన్సర్. సో 2 square 4 1 square 1 అది పెట్టేస్తారు అందరూ, బట్ రాంగ్. అది ఎలాగో చూడండి, జస్ట్ సింపుల్ డయాగ్రామ్. సి ఫస్ట్ డ్రా ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, సింపుల్ డయాగ్రామ్. ABC is a triangle, simple diagram. But here XY is parallel to BC. This is BC. Draw anywhere XY. Now AX is 2 and XB 1. This is 1. Okay na? This is AX. Now he is asking AXY. See, AXY, this is 2. Okay. And ABC means A means 2 plus 1 3 means what? 2 square, this is nothing but, this is equal to answer 2 square is to 2 plus 1 3 square, this is equal to 2 4 is to 9. That is answer. Okay, fourth one is answer, but maximum students will keep the direct answer. First one is wrong. So but our students will keep this answer. Okay na? So try to draw a rough diagram, then you will get the answer, right? In given figure means here you will give the figure. Say what is that? Just 1 minute, I will draw just one diagram. See my dears, in the given figure, but here the diagram given in the given figure, DE is parallel to BC. See, DE is parallel to BC. Okay, no problem. AD is to DB, AD is to 5 AD, and DB is 4. Then triangle DEF, this triangle is to R divided by CFB. This triangle is asking a ratio. This is the theorem is there. A very simple thing you can remember, that is just like that before problem only. That is nothing but, see, this is related to this small triangle, this is related to total triangle. Okay na? So directly you can write the triangle answer is, that is DEF by triangle DEF area by triangle CFB area is equal to, just like here only, 5. This is 5 square by 5 plus 4 9 square. That's it. This is answer. 25 by 9 is answer. Oh sorry, 81 is answer. Okay, where is the option? Yeah, this is answer. Okay na? Be careful, these types of questions both are related. The theorem is there, just remember this is theorem. Okay, now next question. See, in a wall clock length of minutes hand is 7 centimeter. Then find the area of the covered by it in 10 minutes. Important, 10 minutes of the time. Likewise, the key points try to underline while you are reading. చదివేటప్పుడే కీ పాయింట్స్ అండర్లైన్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ మొత్తం క్వశ్చన్ చదవవసరం లేకుండా ఉంటుంది. సో వాల్ క్లాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ we should be assume as circle. Always we are assuming the clock circle. This is the standard notation of the wall clock, circle. Okay, but length of the minutes hand, for example minute, this is 12. Here 12 is the minute hand will be long hand, that is, you know,
and 7 centimeters, that is 7 centimeter. Okay, then find the area covered by it at in 10 minutes. This one it move avutundi 10 minutes la move avutundi. For example 1 o'clock, 2 o'clock, this is 3 o'clock. Okay na, that is okay. This hand moves to here, ikkada move ayindi. He is asking this total area, looks like a sector, that's it. Based on the diagram you can assume that the sector. So here one important formula is there, that is not as that is basic knowledge only. 1 minute equal to how many degrees? 6 degrees, because in this clock total complete rotation 360 degrees. So 1 degree 360 is equal to 60 minutes, 360 degrees. So get cancelled, 6 here cancel. So 1 minute equal to 6 degrees. 10 minutes means 60 degrees. So this total how much? 60 degrees. That is one concept. Or చూడండి ఇక్కడ నుంచి 1 hour తిరిగేసరికి లాంగ్ హ్యాండ్ 30 minutes చేస్తుంది. 2 hours అదే ఇక్కడికి 1 hour దగ్గరికి వస్తే 5 minutes కదా ఫ్రెండ్స్, సెకండ్ అవర్ మీదకి వస్తే 10 minutes కదా లాంగ్ హ్యాండ్. సో 10 minutesలో 60 degrees చేస్తుంది. ఆర్ ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, 1 minute equal to 60 degrees equal to 360 degrees అయితే దెన్ 1 minute equal to 6 degrees. ఓకే, అది కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ నీకు తెలుసు. సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద షేప్ ఆఫ్ సెక్టార్. సో ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఆన్సర్ ఏరియా. దిస్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ టోటల్ ఏరియా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెక్టార్ ఏరియా. మీన్స్ వాట్? theta degrees by 360 into pi r square. Theta means how much? 6 degrees by 360 into pi r square. Pi means 22 by 7, r means 7 into 7, that's it. 7 get cancelled, and 360 6 times, then one more here 11 times 2 here 3 times is equal to, this is answer, is equal to 11 sevens 77 by 3, that's it. But here one more thing is there. In options 77 by 3 given, 77 by 3 right answer, but this is wrong option, because what is this we are finding? Area. Here centimeters given, very important thing my dears. This problem very important. Exams lo elaga istad, basic knowledge friends. Area should be in centimeter square. So option is 3 but not 1. Andaru em chestaru flow lo first option pedtaru, wrong ayipotundi. Be careful my dears. So one more time I want to tell to you, try to read daily 1 hour concept, very easy. Okay na? Next questions. See friends, next exam question. A tangent PQ. See my dear friends, ఈ ఫోన్ మనం ఇలా చూడకండి, ఇలా ల్యాండ్ ప్యారలల్గా పెట్టుకుంటే బిగ్ వీడియో వస్తుంది, అప్పుడు చూడడానికి బాగుంటుంది. ఓకేనా? ఎస్, ఏ టాంజెంట్ PQ, టాంజెంట్ మై డియర్, టాంజెంట్ PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets. So immediately draw a diagram is better. Draw a circle and draw a tangent. You know very well tangent like this. Tangent with diagram based is better, this type of questions. Okay na? Tangent PQ, keep here P somewhere, P and this is the point is Q. Okay, PQ at a point P of circle radius 5 cm. This is radius is 5 centimeters. Okay, meets a line through the center O. This is O, through the center O at a point Q. So that OQ is equal to 12 centimeters. OQ, see, OQ is equal to 12 centimeters. Okay na? Then PQ is how much? This is PQ is asking this one. See, based on the diagram, direct answer you can say, because this is, you can think as right angle triangle. You know that tangent makes the right angle at the point on the circle, you know that. So what is answer? PQ direct ga cheppochu. Or length of tangent, you know, length of tangent L is equal to length of tangent formula, you know, based on concept, అందుకే కాన్సెప్ట్ చదవాలి. D square minus R square, this one you are thinking as R, this is as D, this is as D means D square minus R square, D square means what? 144 minus R square 25. This is answer friends.
దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. బట్ వన్ థింగ్, ఇది నీకు ఫార్ములా గుర్తులేదు. యా, దిస్ వన్ థింక్ యాజ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా. హైపోటెనస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎనీ సెంటర్, ఎనీ సైడ్, హైపోటెనస్ స్క్వేర్ మీన్స్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద side square. Okay na, that's it. So now 144 how much? 75 and or 14 minus 9, 14 minus 5 9, here 13 minus 2 9, yes 1 1, that's it. 3 minus 2, that's it, that is answer. Okay na. Next question, see, PQ is a chord of circle. The tangent A, PQ is a chord of, right diagram is better, very easy. This is circle, PQ anywhere, chord, here or here, anywhere you can draw. This is a PQ, okay, that's it. PQ is a chord of a circle. The tangent XR drawn at X meets PQ, take somewhere X, some X, drawn at X, then XR drawn at X meets PQ at R when produced. Okay na? What produced? PQ produced. It will meets, if you draw a chord XR, it meets PQ at R. PQ meets at R. ఇది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇది? Yeah, it meets at R. Okay, then if XR is equal to 12, XR given this is 12 and PQ equal to X, PQ is X and QR is equal to X minus 2, this is QR equal to X minus 2. Then what he is asking, X is equal to how much? Good question. అందరూ వదిలేస్తారు, ఇది మనం చేస్తాం. వెరీ వెరీ ఈజీ. డయాగ్రామ్ అర్థమైతే వెరీ వెరీ ఈజీ అనమాట. ఓకే, దేర్ హియర్ వీ నో ద కాన్సెప్ట్లో ఫార్ములా ఉంది. మీ ఎగ్జామ్లో టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా ఉందంటే PTQR ఉంది. PT స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు PQ ఇంటూ QR అని ఉంది ఫార్ములా మీకు. బట్ ఇక్కడ లెటర్స్ మార్చాడు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ RQ ఇంటూ RP, దట్ ఈస్ రాయండి ఇక్కడ, లేదంటే RP ఇంటూ RQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు RX స్క్వేర్. ఇంతే, దిస్ ఈస్ RX స్క్వేర్. See my dear, RP means what? RP, X plus X minus 2 means 2X minus 2, అంతేగా, రైట్, ఇంటూ PQ, RQ means X minus 2, ఓకేనా, ఈజ్ ఈక్వల్ RX స్క్వేర్ మీన్స్ 144. దట్స్ ఇట్. నౌ ఇది సింప్లిఫై చేసి ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బట్ లాజిక్ ఉంది మనకి. ఇక్కడ ఆప్షన్ నుంచి రండి, ఆప్షన్ నుంచి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటివి 144 రావాలి. ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ 6, 2 6 12, 12 minus 2 10, here 4, 10 into 4 40. సో రాంగ్. 7 అప్లై చేయండి. 7 అప్లై చేస్తే ఇంకా రాదు కదా, తెలిసిపోతుంది కదా. 6కే రాలేదు అంటే 144. నెక్స్ట్ 10 అప్లై చేయండి. 10 2s హౌ మచ్? 20. 20 minus 2 కదా, 20. ఇక్కడ X minus 2 8, ఇక్కడ 20 minus 2 ఎంత? 18 ఇంటూ 8. చూడండి, 80 8 64, 80 plus 64 144 సరిపోయింది. సో ఆన్సర్ ఇస్ 10. అలా గెస్ చేయొచ్చు. ఓకే మై డియర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇలా చేస్తూ పోతేనే మనకి 60 or 70 మినిట్స్లో బిట్స్ అవుతాయి. మిగిలిన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ తెలుసు ఫ్రెండ్స్ కాన్సెప్ట్. ఎవ్రీబడి నోస్ దిస్ కాన్సెప్ట్, ఎందుకంటే 10th క్లాస్ కాన్సెప్టే కాబట్టి. బట్ ప్రజెంటేషన్ ఎవరు చేయగలిగితే వాడికి మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది. నేను చెప్పే విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇలా షార్ట్కట్లో వెరీ ఈజీలీ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్, యూ కెన్ సాల్వ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. ఉన్న ఎగ్జామ్లో ఉన్న 60 క్వశ్చన్స్ అందరికీ అర్థమవుతాయి ఫ్రెండ్స్. ఏపీఆర్జేసీలో 50 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, 50 క్వశ్చన్స్ అందరికీ అర్థమవుతాయి. పాలిటెక్నిక్ 60 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు, 60 క్వశ్చన్స్ అందరికీ వచ్చినవే. కానీ ఇన్ టైంలో ఎవ్వరూ చేయలేరు, నువ్వు చేయగలుగుతావు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే. ఓకేనా? ఆల్ ది బెస్ట్. ప్లీజ్ వెయిట్ సమ్ మోర్, ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. See friends, next question, if cosecant 39 is equal to P, then the value of, చూడండి ఈ క్వశ్చన్ చూసి అందరూ వదిలేస్తారు. మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ విల్ బిలీవ్, బట్
అవర్ స్టూడెంట్స్ విల్ బి డూ విత్ ఇన్ షార్ట్కట్లో చేస్తాం. 1 cosecant square కాన్సెప్ట్ బేస్డ్. 1 cosecant square 51 degrees, sin square 39 degree, tan square 51 degree, minus 1 sin square 51 degree, secant square 39 degree. వెరీ ఈజీ ఫ్రెండ్స్, ఇది కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే వెరీ ఈజీ. చూడండి ఎలా చెప్తాను చూడండి. ఇది ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ డైరెక్ట్గా ఆన్సర్. సో ఇక్కడ p² - 1 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ p² - 1 అలా ఉన్నాయి, జాగ్రత్తగా చూడండి, వెరీ ఈజీ. ఇక్కడ కాంప్లిమెంట్ యాంగిల్స్ అని మీకు తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సైన్ కాస్, సైన్కి కాస్ కాంప్లిమెంటు, ట్యాన్కి కాటు, సీకెన్స్ కొసికెంట్. రెసిప్రోకల్ సైన్కి కొసికెంటు, కాస్కి సీకెంట్, ట్యాన్కి కాటు, రెసిప్రోకల్స్. అవి గుర్తుంటే ఇది వెరీ ఈజీ. చూడండి కొసికెంట్ 39 ఆన్సర్. ఈ మొత్తాన్ని కొసికెంట్లోకి మనం తెచ్చుకుంటే ఆన్సర్ అయిపోయినట్లే. 1 cosecant square 51, sin square 39. కొసికెంట్ ఎవరికి రెసిప్రోకల్ అని చెప్పాను? కాస్కి. సో cos square 51 అవుతుంది. ఇది cos square 51. 90 - 51 ఎంత? 39. అంటే cos square 39 అంటే కొసికెంట్ స్క్వేర్కి కొసికెంట్కి sin 51 మీన్స్ cos 39. cos square 39, దిస్ ఈజ్ cos square 39 ప్లస్ sin square 39 ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. ఓకేనా? 1 అయింది. ప్లస్ tan square అలాగే ఉంచేసేయండి. tan square వెరీ ఈజీ. చూడండి అయిపోయింది, ఆన్సర్ ఇక్కడే ఉంది. మైనస్ ఇది అలా ఉంచండి. ఇక్కడ చూడండి sin square 51, secant square 39. సైన్కి రెసిప్రోకల్ ఏంటి? కొసికెంట్. ఇక్కడ 1 sin square మీన్స్ కొసికెంట్ ఇంటూ, లేదా అలా పక్కన పెట్టేసేయండి, సైన్ ఇంటూ కొసికెంట్ ఈక్వల్ టు 1 ఆన్సర్. సైన్ ఇంటూ కొసికెంట్ చూడండి, సైన్ ఇంటూ కొసికెంట్ ఆల్ కొసికెంట్ సైన్ స్క్వేర్ని కొసికెంట్ అని రాయొచ్చు కదా, 1 cosecant అని. ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. అది అలా లేదు. ఇంకోటి చూడండి, 1 secant squareని ఏమని రాయొచ్చు? 1 secant squareని ఏమని రాయొచ్చు? చూడండి మీరు 1 sin square, చూడు 1 sin square ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొసికెంట్ స్క్వేర్. 1 sin square అంటే కొసికెంట్ స్క్వేర్. దీన్ని మనం కొసికెంట్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. కొసికెంట్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 secant square. ఈ రెండు ఇంట్లో ఉన్నాయి కదా. కొసికెంట్ స్క్వేర్ ఇంటూ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది? 1. అంటే కాంప్లిమెంట్స్, వాటి కాంప్లిమెంట్స్ పక్కనే ఉంటే 1 అయిపోతాయి. సైన్ ఇంటూ కాస్ ఈజ్ ఆల్సో 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు కాంప్లిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు tan ఇంటూ కాట్ ఎంత? 1. అలాగే కొసికెంట్ సీకెంట్ ఇంటూ ఎంత? 1. అలాగే ఇక్కడ చూడండి 1 sin square అంటే కొసికెంట్ స్క్వేర్ అవుతుంది. కొసికెంట్ ఇంటూ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది? 1 అయిపోతుంది. అది కూడా 1 అయిపోతుంది. 1. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? 1 అయిపోతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ 1 క్యాన్సిల్ అయిపోయిందిగా, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. tan స్క్వేర్ అంటే సీకెంట్ స్క్వేర్, tan స్క్వేర్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు? కాట్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చా? కాట్ స్క్వేర్ కాంప్లిమెంట్ 51 ఎలా రాయొచ్చు? 39 అని రాయొచ్చండి. కాంప్లిమెంట్ tan కాట్ కాంప్లిమెంట్ కదా, కాట్ స్క్వేర్ని మనం 39 కాంప్లిమెంట్. ఈజీ కొట్టు కాట్స్ కొసికెంట్ కాట్ రిలేషన్ చూసారా? కొసికెంట్ స్క్వేర్ మైనస్ tan స్క్వేర్ కాట్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1. కొసికెంట్ స్క్వేర్ మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1. కొసికెంట్ స్క్వేర్ మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు కాట్ స్క్వేర్ ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు మనం? కాట్ స్క్వేర్ అటుపక్క పంపించాం అనుకోండి, 1 ఇటుపక్క వస్తుంది. అంటే ఈ మొత్తాన్ని కొసికెంట్ స్క్వేర్ -1 అని రాయొచ్చు. కొసికెంట్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటండి? కొసికెంట్ అంటే p కదా, p² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది ఆన్సర్. ఇదంతా మైండ్ అంటే కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ మీన్స్ కాన్సెప్ట్. p² - 1 ఇస్ ద ఆన్సర్. అంతే కాన్సెప్ట్. ఇది మళ్ళీ ఒక్కసారి వినండి, రివైజ్ చేసుకుని. మీరు ఇలా క్వశ్చన్స్ అర్థం కానప్పుడు ఏం చేయాలి? వీడియో ఒకసారి వెనక్కి రివైజ్ చేసుకుని మళ్ళీ వినండి. వెరీ ఈజీ. ఓకేనా? నేను స్టెప్స్ రాసుకుంటూ పోతే మీకు పెరిగిపోతుంది. ఇలా తక్కువగా రాస్తే మీరు అలవాటు పడతారు, అందుకోసం అలా రాస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? సో ఇదంతా మైండ్ క్యాలిక్యులేషనే. ఇది హాఫ్ మినిట్లో అయిపోతుంది జాగ్రత్తగా చేస్తే. ఓకేనా? అలా చేయండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. రేపు మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం. నెక్స్ట్ వీడియోలో మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ మీరు అలవాటు పడాలి. అట్లీస్ట్ ముందు తక్కువ చెప్తాను, తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ క్లాస్ కూడా అలవాటు పడితే ఎక్కువ నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే? నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ వీడియో ఉంటుంది, తర్వాత 1 అవర్ వీడియో, అలా పెంచుకుంటూ వెళ్దాం. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ క్లాసెస్ అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఇంతకంటే షార్ట్ కట్స్ మీకు ఎక్కడా ఉండవు, ఏ బుక్లోనూ ఉండవు. మీరు ఒక బుక్ కొనుక్కున్నా సరే ఇలాంటి షార్ట్ కట్స్ బుక్లో ఏమి ఉండవు. మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడే షార్ట్ కట్స్ వస్తాయి. సో ఇవి మీ ఫ్రెండ్స్కి చక్కగా అలవాటు చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. ఇంతవరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనకి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కూడా ఉంటుంది. అర్థమెటిక్ కాన్సెప్ట్ ఆగింది నిన్న, ఇవాళ
నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఉంటుంది. తర్వాత ఈ పాలిటెక్నిక్ సంబంధించిన ఏపీఆర్జేసీ టీఎస్ఆర్జేసీకి సంబంధించిన నెక్స్ట్ పేపర్ అన్ని క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.